Hello, welcome to Competitive Exams Library YouTube channel. In this video, we discuss the banking awareness, important banking functions. So let's see. First of all, Banking Committee was started at 1931. Next, Reserve Bank of India at 1934. Next, nationalization of RBI was held at 1949. Next, Banking Regulation Act was 1949. SBI nationalized in 1955. Next, State Bank Associates are nationalized in 1959. Next, 14 major banks were nationalized in 19th July 1969. So next, 6 more banks nationalized in 15th April 1980. Before nationalization, all banks are under the private ownership. So at the time of Indira Gandhi, so banks are nationalized. So these years are important. So remember, 14 banks are nationalized at 1969, and next 6 banks are nationalized at 1980. So banking nationalization was held at 2 phases, and RBI was instituted at the recommendation of Hilton and Commission. So remember this years. Next, see banking structure in India. So pic was not clear, I will explain. Let's see. The head was RBI, and banks are divided into scheduled banks and non-scheduled banks. In scheduled banks, there are divided at public sector banks, private sector banks, foreign banks, and regional rural banks. So in public sector, nationalized banks and SBI and associates. Next, private sector banks, old private sector banks and new private sector banks. Okay, let's see. First, RBI. So first of all, we know about RBI, some important points. This is the RBI. The RBI has 19 regional offices and 9 sub-offices, mostly in state capitals. Next, we discuss about main functions of RBI. First of all, issuer of currency. So RBI has issued currency from 2 rupees to 1000 rupees, 2 rupees, 10 rupees, 20 rupees, 50 rupees, 100 rupees, 500, 1000. So all the notes are printed by RBI, but except 1 rupee. 1 rupee was not printed by RBI. 1 rupee note was issued by Finance Secretary of India, Government of India. Who is the present Finance Secretary of India? Ashok Lavasa. Ashok Lavasa is the present Finance Secretary. So except 1 rupee, all other notes are printed by RBI, but 1 rupee was printed by Government of India Finance Secretary. So remember. So let's see, RBI currency press places. So currency press places are different and coin means are different. So first of all, see currency press places. Mysore, Salboni, Dewas, Nashik. In these 4 places, RBI printed the currency. So remember these 4 places. Let we put a shortcut code word MSDN. We know MSD Mahendra Singh Dhoni. MSD. So remember MSD. M for Mysore, Salboni, Dewas and Nashik. So remember like this code word, so we can easily remember the RBI currency press places. See, once again I tell you, Mysore, Salboni, Dewas, Nashik. So remember this place important. Next, coin means. See, Greater Noida, Hyderabad, Mumbai, Kolkata. So remember this as GHMC. GHMC we are known Greater Hyderabad Municipal Corporation. So remember the code word like GHMC for coin means. G for Greater Noida, Hyderabad, Mumbai and Kolkata. So for currency press MSDN, and for coin means GHMC Greater Noida. So remember. In this way we can't forget, we can easily remember. Next, RBI functions, bankers to banks. So when banks want to some money for giving loans or when shortage of money, banks can approach to RBI. So RBI can give loans to banks.
Usually banks give loans to people, but in this case RBI gives loan to bank, so that means bankers to banks. This is one of the function of RBI. Next, bankers to government. When government has shortfall of money or when needed money, so RBI give money to government also. Next, manage of foreign exchange. So RBI also manages foreign exchange for transactions. This is also one of the function. And next, regulator and supervisory of financial system. So RBI take care of financial system, inflation, etc. also. So this is one of the function. Next, RBI monetary authority. RBI monetary policy is important. In the monetary policy, there are policy ratios and current ratios. So let's see first the policy ratios. Repo rate. What is repo rate? If you banks want to borrow money, so banks go to RBI, the bank have to pay interest for this. So now the repo rate is 6.5%. So I explain you Telugu, so once listen carefully. బ్యాంక్స్ కి ఎప్పుడన్నా మనీ కావాల్సి వచ్చినప్పుడు బ్యాంక్స్ ఆర్బీఐ దగ్గరికి వెళ్తాయి, ఆర్బీఐ బ్యాంక్స్ కి లోన్ ఇస్తుంది. ఇది షార్ట్ టర్మ్ అనమాట. దీని మీద బ్యాంక్స్ 6.5% ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి. ఈ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఆర్బీఐ 2-3 months కి ఒకసారి చేంజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. అలాగే రివర్స్ రెపో, ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ రివర్స్ టు ద రెపో. అంటే ఆర్బీఐ బ్యాంక్ దగ్గర ఎప్పుడన్నా ఎక్సెస్ మనీ ఉన్నప్పుడు ఆ మనీని ఆర్బీఐ దగ్గర ఉంచడం పెడతాయి బ్యాంక్స్. సో ఆర్బీఐ బ్యాంక్స్ కి ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తుంది. ఇది 6%. సో క్లియర్, బ్యాంక్స్ కి ఎప్పుడన్నా షార్ట్ ఫాల్ ఆఫ్ మనీ వచ్చినప్పుడు ఆర్బీఐ దగ్గరికి వెళ్తాయి లోన్స్ కోసం. దానిపైన ఆర్బీఐ ఇంట్రెస్ట్ చార్జ్ చేస్తుంది, దాన్ని రెపో అంటారు. బ్యాంక్స్ మనీ ఆర్బీఐ దగ్గర పెట్టినప్పుడు ఆర్బీఐ ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తుంది, దాన్ని రివర్స్ రెపో అంటారు. దీన్ని రీపర్చేజ్ అగ్రిమెంట్ అని కూడా అంటారు. నెక్స్ట్ సి, బ్యాంక్ రేట్. Bank rate is also like repo rate, but repo rate is for short term and bank rate is for long term. So banks want to money from RBI, so the interest rate is higher than repo rate 7%. Now the bank rate is 7%. Next, reserve ratios. In reserve ratios, CRR and SLR. So CRR అంటే క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో. CRR అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు బ్యాంక్స్ దగ్గర ఉన్న మనీలో మొత్తం ఒక 100 crores ఉంటే 100 crores కూడా బ్యాంక్ బిజినెస్ చేయకూడదు, అంటే లోన్స్ ఇవ్వడం అలా చేయకూడదు. దాంట్లో సమ్ అమౌంట్ ని ఆర్బీఐ దగ్గర ఉంచాలి. ఎంత అమౌంట్ అది? 4% క్యాష్ రూపంలో ఆర్బీఐ దగ్గర బ్యాంక్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. సపోజ్ వీ హ్యావ్ 200 crores ఆఫ్ ఎన్ఈటీఎల్, దెన్ వీ కీప్ 8 crore విత్ క్యాష్ విత్ ఆర్బీఐ. అంటే 200 crores లో 4% అంటే 8 crores ఆర్బీఐ దగ్గర ఉంచాలి బ్యాంక్స్. So banks have to park some ratio of their deposits with the RBI. This is called the cash reserve ratio. Now it is 4%. In the same way, banks have to maintain some total deposits. CRR అనేది క్యాష్ రూపంలో, లిక్విడిటీ రూపంలో బ్యాంక్స్ ఆర్బీఐ దగ్గర ఉంచుతాయి కదా, అలాగే గవర్నమెంట్ డిపాజిట్స్ కానీ గోల్డ్ రూపంలో కానీ సెక్యూరిటీ రూపంలో కానీ ఒక 21% బ్యాంక్స్ ఆర్బీఐ దగ్గర ఉంచాలి. ఇది ఎందుకు అంటే సపోజ్ బ్యాంక్స్ ఏమైనా హ్యూజ్ లాస్ వచ్చినా సో మరి కస్టమర్స్కి ఇబ్బంది కలగకుండా కొంత అమౌంట్ పక్కన ఉంచడం ద్వారా సేఫ్గా ఉంటుంది అనమాట. దీనికోసం ఆర్బీఐ ఈ రూల్ పెట్టింది. సో బ్యాంక్స్ దాని దగ్గర ఉన్న మొత్తం డిపాజిట్స్తో బిజినెస్ చేయకూడదు. కొంత అమౌంట్ సిఎల్ఆర్ కింద, కొంత అమౌంట్ ఎస్ఐఆర్ కింద ఆర్బీఐ దగ్గర ఉంచాలి. సో మిగిలిన అమౌంట్తో మాత్రమే ఆర్బీఐ బ్యాంక్స్ లోన్స్ ఇవ్వడం కానీ ఏదైనా బిజినెస్ చేయడం కానీ బ్యాంక్స్ చేయాలి. నెక్స్ట్, మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ. ఇది కూడా బ్యాంక్ రేట్, రెపో రేట్ లాంటిదే. ఒక ఓవర్ నైట్కి అర్జెంటుగా మనకు మనీ కావాల్సి వచ్చినప్పుడు మనం ఆర్బీఐ దగ్గర ఏదైనా గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ లాంటివి పెట్టి లోన్ తీసుకోవచ్చు అనమాట. ఇదేనే మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ అంటారు. నెక్స్ట్, ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్. ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్ అంటే is the activity of buying and selling of government securities in open market to control the supply of money in the banking system. ఆర్బీఐ అప్పుడప్పుడు గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ ని అమ్మడం లేదా కొనడం చేస్తుంది. దీన్ని ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్ అంటారు. ఇది ఎందుకు చేస్తుంది అంటే
ఇప్పుడు ఇన్ఫ్లేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది కదా, ఇప్పుడు మార్కెట్లో ఎక్కువ మనీ ఉందనుకోండి, ఆ మనీని ఇంజెక్ట్ చేయడానికి ఆర్బీఐ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ని అమ్ముతుంది. అప్పుడు సెక్యూరిటీస్ని అమ్మడం ద్వారా జనాల సెక్యూరిటీస్ని కొనుక్కోవడం ద్వారా మనీ ఇస్తారు. సో మార్కెట్లో ఉన్న మనీ తగ్గుతుంది. అదేవిధంగా మార్కెట్లో మనీని ఇంజెక్ట్ చేయాలన్నప్పుడు అదే గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ని ఆర్బీఐ తిరిగి కొంటుంది. సో మార్కెట్లోకి మనీ వెళ్తుంది. సో ఈ కాన్సెప్ట్ని మనం ఇన్ఫ్లేషన్కి యూజ్ చేస్తాం. ఆర్బీఐ ఈ టూల్స్ని యూజ్ చేసి ఇన్ఫ్లేషన్ కంట్రోల్ చేస్తుంది. అందుకే 2 monthsకి ఒకసారి ఆర్బీఐ ఈ రేట్స్ని, రెపో రేట్ని వాటిని మారుస్తుంది. ఒకసారి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వినండి. ఇప్పుడు జనాల దగ్గర రెపో రేట్ని బ్యాంక్స్ ఆర్బీఐ తగ్గించింది అనుకోండి, ఏమవుతుంది, లోన్స్ రేట్స్ బాగా బ్యాంక్స్ తక్కువకి ఇస్తాయి. అంటే 6.5% నౌ బాగా తక్కువగా ఉంది. సో బ్యాంక్స్ తక్కువ రేటుకి పీపుల్కి, కస్టమర్స్కి ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తాయి లోన్స్. సో ఎక్కువ మంది జనాలు లోన్స్ తీసుకుంటారు. సో మార్కెట్లో అందరి దగ్గర ఎక్కువ మనీ ఉంటుంది. సో వాళ్ళు ఎక్కువ ప్రొడక్ట్స్ని కొంటారు. సో జనాలు అందరి దగ్గర మనీ ఉంది, ఎక్కువ ప్రొడక్ట్స్ని కొంటున్నారు. సో ఏమవుద్ది, వస్తువులు తగ్గిపోతాయి. సో డిమాండ్ సప్లై లేక ఏమవుతుంది, ప్రొడక్ట్ రేట్ పెరుగుతుంది. సో ఇన్ఫ్లేషన్కి దారి చేసే ఛాన్స్ ఉందన్నమాట. సో అదే ఆర్బీఐ రెపో రేట్ని బాగా పెంచింది అనుకోండి, లోన్స్ మీద బ్యాంక్స్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కూడా పెంచుతాయి. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, జనాలు ఎక్కువ లోన్స్ తీసుకోరు, రేట్ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి. సో జనాల దగ్గర మనీ ఎక్కువ ఉండదు. సో అప్పుడు ఎవరో వస్తువులను కొనరు. సో డిమాండ్ తక్కువ ఉంది, సప్లై ఎక్కువ ఉంది. సో అప్పుడు ఏమవుద్ది, ప్రొడక్ట్ రేట్లు తగ్గిపోతాయి. సో ఇదే ఇన్ఫ్లేషన్ కాన్సెప్ట్ అనమాట. సో అందుకనే ఇన్ఫ్లేషన్ కంట్రోల్ చేయడానికి ఆర్బీఐ టూల్స్ని ఉపయోగించి రేట్స్ని పెంచుతూ ఉంటుంది. అలాగే ఇప్పుడు సిఆర్ఆర్, ఎస్ఎల్ఆర్ని పెంచడం వల్ల ఆర్బీఐ ఏం జరుగుతుంది, బ్యాంక్స్ దగ్గర ఉన్న మనీ తగ్గిపోతుంది. సిఆర్ఆర్ని పెంచామనుకో బ్యాంక్స్ దగ్గర ఉన్న మనీ తగ్గిపోతుంది. సో బ్యాంక్స్ ఎక్కువ లోన్స్ ఇవ్వలేదు. అదే సిఆర్ఆర్, ఎస్ఎల్ఆర్ తక్కువ ఉంటే బ్యాంక్ దగ్గర ఎక్కువ మనీ ఉంటుంది. సో ఎక్కువ లోన్స్ ఇస్తారు. సో ఈ టూల్స్ కూడా ఇన్ఫ్లేషన్ కంట్రోల్ చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి. నెక్స్ట్ బీపీఎల్ఆర్ అని ఒకటి కాన్సెప్ట్ ఉంది, బెంచ్ మార్క్ ప్రైమ్ లెండింగ్ రేట్. దాన్నే ఇప్పుడు బేస్ రేట్ కింద మార్చారు. బేస్ రేట్ ఏంటంటే, అంతకుముందు బేస్ రేట్ అనేది బీపీఎల్ఆర్గా ఉండేది. అంటే ఏ బ్యాంక్స్ నచ్చినట్టు ఆ బ్యాంక్స్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పెట్టుకోవచ్చు. అప్పుడు కాంపిటీషన్ కొద్దీ బ్యాంక్స్ ఏం చేస్తాయి, తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ రేట్కి ఇస్తాం, మా బ్యాంక్లో తీసుకోండి అని అలా 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 అనటం వల్ల ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. సో ఆర్బీఐ దీనికోసం ఏం చేసిందంటే బేస్ రేట్ని ఫిక్స్ చేసింది. సో ఆ రేట్ కన్నా తక్కువకి ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఇవ్వకూడదు. సో బేస్ రేట్ అంటే ఏం లేదు, బ్యాంక్స్ సర్టెన్ రేట్ కన్నా తక్కువకి కస్టమర్స్కి లోన్స్ ఇవ్వకూడదు అనమాట. సో దీన్నే బేస్ రేట్ అంటాం. సో అర్థమైంది కదా ఇన్ఫ్లేషన్, ఈ రెపో రేట్, రివర్స్ రెపో, సిఎల్ఆర్, ఎస్ఎల్ఆర్, ఎంఎస్ఎఫ్, ఈ ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్. నెక్స్ట్ పబ్లిక్ సెక్టార్ బ్యాంక్స్. ఆర్బీఐ కింద ఏముంటాయి, పబ్లిక్ సెక్టార్ బ్యాంక్స్ అండ్ ప్రైవేట్ సెక్టార్ బ్యాంక్స్ ఉంటాయి కదా. ఈ పబ్లిక్ సెక్టార్ బ్యాంక్స్ లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేషనలైజ్ అయింది ఎవరు, ఎస్బీఐ అండ్ అసోసియేట్స్ కదా. ఎస్బీఐ అండ్ అసోసియేట్స్ ఉంటాయి. అసోసియేట్స్ మొత్తం 7 అసోసియేట్స్ ఉన్నాయి. సో అందులో 2 మెర్జ్ అయిపోయినాయి. సో ప్రెసెంట్ 5 ఉన్నాయి. ఆ 5ని కూడా మెర్జ్ చేద్దామని ట్రై చేస్తున్నారు. గవర్నమెంట్ ఆల్రెడీ యాక్సెప్టెన్స్ ఇచ్చింది. సో అసలు ఆ 5 అసోసియేట్స్ని ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఒక కోడ్ వర్డ్ చూడండి, టీహెచ్ఎంబీపీ. అంటే 10th లో హెచ్ఎంకి బీపీ ఎక్కువ అనమాట. మా 10th లో హెచ్ఎంకి బీపీ ఎక్కువ, ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి, టీహెచ్ఎంబీపీ. సో టీ అంటే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ట్రావెన్కోర్, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ హైదరాబాద్, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ మైసూర్, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బికనోర్, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ పటియాలా. ప్రజెంట్ ఈ 5 అసోసియేట్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ అంతకుముందు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ సౌరాష్ట్ర, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండోర్ కూడా ఉండేవి. సో ఈ 2 మధ్య చేస్తారు. సో ప్రజెంట్ మాత్రం 5 అసోసియేట్స్ ఉన్నాయి. 5 అసోసియేట్ని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి కోడ్ 1 చూసుకోండి, టీహెచ్ఎంబీపీ. సో నెక్స్ట్ ఎస్బీఐ అసోసియేట్స్ తర్వాత ఏముంటాయి, నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్స్. 14 బ్యాంక్స్ ఫస్ట్ ఫేజ్ లో 14 బ్యాంక్స్ నేషనలైజ్ అయినాయి కదా 1969 లో. ఈ 14 బ్యాంక్స్ ఇవన్నమాట, సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర, దేనా బ్యాంక్, పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్, సిండికేట్ బ్యాంక్, కెనరా బ్యాంక్, ఇండియన్ బ్యాంక్, ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్, బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా, యూనియన్ బ్యాంక్, అలహాబాద్ బ్యాంక్, యునైటెడ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, యూకో బ్యాంక్, బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఈ 14 బ్యాంక్స్ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్
ట్యాగ్ లైన్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్. నేను మన బ్లాగ్లో వీటికి సంబంధించిన ట్యాగ్ లైన్స్ అండ్ హెడ్ కోడ్స్ని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఈజీగా కోడ్ వర్డ్స్తో క్రియేట్ చేసి పీడిఎఫ్స్ అప్లోడ్ చేశాను. సో మీకు కావాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇచ్చాను. ఆ లింక్ ద్వారా మీరు పీడిఎఫ్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని చదవండి. సో ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఈ 14 బ్యాంక్స్ నేషనలైజ్ అయ్యాయి. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఫేజ్ 1980లో సెకండ్ ఫేజ్లో కొన్ని బ్యాంక్స్ అయినాయి కదా. సెకండ్ ఫేజ్లో 6 బ్యాంక్స్ నేషనలైజ్ అయినాయి. 6 బ్యాంక్స్ ఏంటంటే ఆంధ్ర బ్యాంక్, కార్పొరేషన్ బ్యాంక్, న్యూ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ఓరియంటల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ కామర్స్, పంజాబ్ అండ్ సింధు బ్యాంక్ అండ్ విజయ బ్యాంక్. సో ఈ 6 బ్యాంక్స్లో న్యూ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది 1993లో పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్తో మెర్జ్ అయిపోయింది. సో న్యూ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో హెవీ లాసెస్ రావడం వల్ల ఈ బ్యాంక్ని పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్తో మెర్జ్ చేశారు. సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫేజ్లో నేషనలైజ్ అయిన 6 బ్యాంక్స్లో 5 ఉన్నాయన్నమాట. ఒక బ్యాంక్ మైనస్ అయింది. సో నెక్స్ట్ ఓల్డ్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్. బ్యాంక్ ఆఫ్ పంజాబ్, సిటీ యూనియన్ బ్యాంక్, ధనలక్ష్మి బ్యాంక్, ఫెడరల్ బ్యాంక్, ఐఎన్జీ వైశ్య, జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్, కర్ణాటక బ్యాంక్, ఇవన్నీ చాలా ఉంటాయి. ఇవి ఓల్డ్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ న్యూ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్. మనకు తెలుసు కదా, యాక్సిస్ బ్యాంక్, ఐసిఐసి, హెచ్డిఎఫ్సి, ఎస్ బ్యాంక్, కోటక్ మహేంద్ర, ఇండస్ట్రియల్ బ్యాంక్, ఇవా కొన్ని ఉంటాయి కదా, ఇవి ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్. నెక్స్ట్ కొన్ని ఫారెన్ బ్యాంక్స్ ఉంటాయి. బిఎన్బి పరివార్, సిటీ బ్యాంక్, హెచ్ఎస్బిసి, డిబిఎస్, రాయల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ స్కాట్లాండ్, స్టాండర్డ్ చార్టెడ్. రాయల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ స్కాట్లాండ్ ఇండియాలో కంప్లీట్గా బ్రాంచెస్ని తీసేసింది. హెచ్ఎస్బిసి కొన్ని జాబ్స్ని కట్ చేసింది కదా. ఇవి బ్యాంక్స్ అనమాట. అసలు టోటల్ బ్యాంక్స్ అన్ని ఫస్ట్ ఫేజ్లో అయిన 14 నేషనల్ బ్యాంక్స్, నెక్స్ట్ ఎస్బీఐ అండ్ అసోసియేట్స్ అండ్ న్యూ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మర్జ్ అయిపోయింది కదా. సో -1 చేస్తే 19. నెక్స్ట్ ఎస్బీఐ అండ్ అసోసియేట్స్ కలిపితే 6 అండ్ ఐడిబిఐ ఒకటి ఉంటుంది సపరేట్గా, ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ అని, అదొకటి. సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ రీసెంట్గా భారతీయ మహిళా బ్యాంక్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు కదా. సో టోటల్గా పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ ఎన్ని 27 టోటల్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ ఎన్ని 27 బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి ప్రజెంట్. నెక్స్ట్ ఆర్బీఐ గురించి చూసాం. నెక్స్ట్ బ్యాంకింగ్ గురించి చూసాం. అసలు బ్యాంక్స్ ఆర్బీఐ ఫంక్షన్స్ చూసాం కదా. అసలు బ్యాంక్ ఫంక్షన్స్ చూద్దాం. ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్, ప్రైమరీ ఫంక్షన్స్. మెయిన్గా బ్యాంక్ అసలు ఏం చేస్తుంది? యాక్సెప్టింగ్ డిపాజిట్స్ అండ్ అడ్వాన్సింగ్ ఆఫ్ లోన్స్. కస్టమర్స్ దగ్గర నుండి డిపాజిట్స్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ ఇలాగా, అండ్ కస్టమర్స్కి లోన్స్ ఇస్తుంది. మెయిన్గా బ్యాంక్ చేసి 2 వర్క్స్ అంటే ఈ 2 అనమాట. నెక్స్ట్ అసలు డిపాజిట్స్లో ఏవే టైప్స్ ఉంటాయో చూద్దాం. అకౌంట్స్ ఉంటాయి కదా. సేవింగ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అందరికీ తెలుసు, కరెంట్ అకౌంట్, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అండ్ రికరింగ్ డిపాజిట్. సేవింగ్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అంటే ఇండివిజువల్ పీపుల్ లేదా చిన్న చిన్న బిజినెస్ చేసుకునే వాళ్ళ కోసం ఈ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అనమాట. దీనికి మీద బ్యాంక్స్ ఒక 4% ఇంట్రెస్ట్ని పే చేస్తాయి. సేమ్ కరెంట్ అకౌంట్ ఏంటంటే సేవింగ్స్కి కరెంట్ అకౌంట్కి డిఫరెన్స్. కరెంట్ అకౌంట్ దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ బ్యాంక్స్ పే చేయు, అండ్ ఇది బిజినెస్ పీపుల్స్ కోసం అనమాట. అంటే ఎక్కువ ట్రాన్సాక్షన్, ఒక రోజులో 2-3 టైమ్స్, 4 ఒక రోజులోనే 10 టైమ్స్ అలా విత్డ్రా చేయడం అమౌంట్, అలా ఎక్కువ యూజ్ ఉంటుంది కాబట్టి బిజినెస్ పీపుల్ కరెంట్ అకౌంట్ని తీసుకుంటారు. ఇండివిజువల్ పీపుల్ సేవింగ్స్ పర్పస్ కోసం సేవింగ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ని తీసుకుంటారు. సేవింగ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ మినిమం 500 రూపీస్ బ్యాలెన్స్తో ఓపెన్ చేస్తారు. అదే ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ అయితే ఇంకా 5000 అలా ఎక్కువ తీసుకుంటాయి. అండ్ సేవింగ్స్ బ్యాంక్లో రీసెంట్గా బిఎస్బిడి జనధన్ యోజన వచ్చింది కదా, 0 బ్యాలెన్స్తో కూడా మన అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. కరెంట్ అకౌంట్లో ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది, సేవింగ్స్ బ్యాంక్లో ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఫెసిలిటీ ఉండదు. అండ్ సేవింగ్స్ బ్యాంక్స్కి మళ్ళీ నామినేషన్ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది. సో కరెంట్ అకౌంట్కి నామినేషన్ ఫెసిలిటీ ఉండదు. సో ఒకసారి చూద్దాం డిఫరెన్సెస్. సేవింగ్స్ బ్యాంక్స్ అనేది ఇండివిజువల్స్ ఆపరేట్ చేస్తారు. కరెంట్ అకౌంట్ అనేది బిజినెస్ పీపుల్ చేస్తారు. సేవింగ్స్ బ్యాంక్ మీద గవర్నమెంట్ బ్యాంక్స్ ఒక 4% ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తాయి, కరెంట్ అకౌంట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ పే చేయవు. సేవింగ్స్ అకౌంట్కి నామినీ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది, కరెంట్ అకౌంట్కి నామినేషన్ ఫెసిలిటీ ఉండదు. సేవింగ్స్ బ్యాంక్లో ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఫెసిలిటీ ఉండదు, కరెంట్ అకౌంట్లో ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది. సో ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అంటే ఏంటి అన్నది తర్వాత చూద్దాం. నెక్స్ట్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్, కరెంట్ రికరింగ్ డిపాజిట్ అకౌంట్. ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అంటే మనం ఒక సర్టెన్ అమౌంట్ని 1 lakh 2 lakhsని బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేస్తాం. బ్యాంక్ మనకి ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తుంది. ఆ ఇంట్రెస్ట్ అనేది మళ్ళీ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లో 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఇంట్రెస్ట్ మనకి 3 months 6 monthsకి వచ్చేలా సెట్ చేసుకోవచ్చు. సో మనకి 3 monthsకి ఒకసారి ఆ 2 lakhs మీద ఇంట్రెస్ట్ని బ్యాంక్స్ పే చేస్తాయి. లేదు ఒకేసారి ఇంట్రెస్ట్ కావాలనుకుంటే మనం ఫిక్స్డ్ టర్మ్ ఒక 2 years చేసుకుంటే 2 yearsకి తర్వాత 2 years దాకా మనకి 1 rupee కూడా ఎవరు, 2 years తర్వాత ఆ అసలు అమౌంట్ని
ఇంట్రెస్ట్ని కలిపి 2 years తర్వాత బ్యాంక్స్ పే చేస్తాయి. ఇన్ కేస్ మనకు మధ్యలో అమౌంట్ ఏమైనా కావాలనుకుంటే ఈ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ని ఉపయోగించి మనం లోన్ తీసుకోవచ్చు. లేదా మధ్యలో కావాలనుకుంటే సమ్ 2% అలా అమౌంట్ కట్ చేసుకుని మనకి ఇస్తారు. మినిమం ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ 7 days ఉంటుంది, మ్యాక్సిమం 10 years. సో ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అనేది టైం పీరియడ్ని బట్టి మారుతూ ఉంటుంది. సో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అనేది అర్థమైంది కదా, అదనమాట. నెక్స్ట్ రికరింగ్ డిపాజిట్ అకౌంట్. ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అంటే మనం ఒకేసారి అమౌంట్ని పే చేసి తీసుకుంటాం. రికరింగ్ అనేది మన ఎంప్లాయర్స్ వాళ్ళు తీసుకుంటారు అన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు మంత్లీ సమ్ అమౌంట్ పే చేయాలి. అంటే ఒక మంత్లీ ఒక 10,000 అలా మనం తీసుకున్న పాలసీని బట్టి మంత్లీ పే చేస్తూ ఉంటే దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అనమాట. ఇది ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్కి రికరింగ్ డిపాజిట్కి డిఫరెన్స్. మొత్తం ఈ 4 బ్యాంక్ అకౌంట్స్లో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ మీద హైయెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అనమాట. సో అర్థమైంది కదా, సేవింగ్స్, కరెంట్, ఫిక్స్డ్, రికరింగ్ వీటి మధ్య డిఫరెన్సెస్, అకౌంట్స్ అంటే ఏంటి. సో నెక్స్ట్ లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్. బ్యాంక్ లోన్స్ ఇస్తుంది కదా, హోమ్ లోన్స్ అని, ఎడ్యుకేషన్ లోన్స్ అని, పర్సనల్ లోన్స్ అని, డిఫరెంట్ లోన్స్ ఉంటాయి. సమ్ రెపో రేట్ని బట్టి అవి ఇంట్రెస్ట్ బ్యాంక్ టు బ్యాంక్ లిటిల్ బిట్ చేంజ్ ఉంటుంది. ఆ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ప్రకారం మనం లోన్ని రీపే చేయాలన్నమాట. వన్స్ మన లోన్ని 90 days దాకా అమౌంట్ని కానీ ఇంట్రెస్ట్ కానీ పే చేయకపోతే దాన్ని ఎన్పిఏ అంటారు, నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్. దాని గురించి డీటెయిల్గా నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో చూద్దాం. నెక్స్ట్ లోన్స్ అంటే ఏంటో ఐడియా ఉంది కదా. సో నెక్స్ట్ అడ్వాన్సెస్. అడ్వాన్స్ అంటే ఏంటంటే ముందుగా ఇచ్చేదన్నమాట, పోస్ట్ పెయిడ్, ప్రీపెయిడ్ లాగా. అడ్వాన్సెస్లో ఏ టైప్స్ ఉంటాయో చూద్దాం. ఓవర్ డ్రాఫ్ట్, క్యాష్ క్రెడిట్, క్రెడిట్ కార్డ్స్, డిస్కౌంటింగ్ ఆఫ్ బిల్స్. సో కరెంట్ అకౌంట్లో ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఫెసిలిటీ ఉంటుందని చెప్పాను కదా. ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అంటే ఇప్పుడు మన అకౌంట్లో 100 rupees ఉందనుకోండి, మనం 200, 300 అంటే అమౌంట్ కన్నా ఎక్కువ కూడా మనం తీసుకోవచ్చు అనమాట. ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఫెసిలిటీ మ్యాక్సిమం 5,000 అలా జనధన్ అకౌంట్లో ఇచ్చారు కదా, గుర్తుందా? జనధన్ అకౌంట్లో 5,000 ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఫెసిలిటీ ఇచ్చారు. 5,000 మనం యూజ్ చేసుకుని మళ్ళీ రీపే చేయాలన్నమాట. దీని మీద రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, వాటి మీద ఇంట్రెస్ట్ రేట్ దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇది కరెంట్ అకౌంట్లో ఇస్తారు. అలాగే ఈ మధ్యన రీసెంట్గా సేవింగ్స్ అకౌంట్లో జనధన్ యోగకి స్పెషల్గా ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఫెసిలిటీ కల్పించారు అనమాట. సో క్యాష్ క్రెడిట్ అకౌంట్ కూడా అంతే. కాదంటే క్యాష్ క్రెడిట్కి ఓవర్ డ్రాఫ్ట్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే క్యాష్ క్రెడిట్లో మనం ఏదైనా సెక్యూరిటీని, ప్లెడ్జ్ని కానీ దేనైనా పెట్టాలన్నమాట, అప్పుడే మనకి క్యాష్ క్రెడిట్ ఇస్తారు. సో ఆ అమౌంట్ ఎంత అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ కస్టమర్ ప్రీవియస్ రికార్డ్ చూసి, ఆ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ చూసి అమౌంట్ ఇస్తారు. ఆ అమౌంట్ మనం రీపే చేయాలి. దీని మీద హై ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ చేస్తాయి అన్నమాట బ్యాంక్స్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఫెసిలిటీ మీద. సో నెక్స్ట్ క్రెడిట్ కార్డ్స్. క్రెడిట్ కార్డ్స్, డెబిట్ కార్డ్స్ అంటే ఏంటంటే క్రెడిట్ కార్డ్, డెబిట్ కార్డ్ అంటే ప్రీపెయిడ్, పోస్ట్ పెయిడ్ లాగా అనమాట. అప్పుడు డెబిట్ కార్డ్ అంటే ప్రీపెయిడ్, మనం ముందు అకౌంట్లో పే చేసేస్తాం కదా. అప్పుడు అకౌంట్లో 10,000 ఎంతో పే చేస్తాం. నెక్స్ట్ మనం కావాల్సినప్పుడు ఆ అమౌంట్ని ఏటీఎం ద్వారా, నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా అలా ఎలా కావాలితే అలా యూజ్ చేసుకుంటాం కదా. అంటే ముందు మనం అమౌంట్ పే చేసి యూజ్ చేసుకుంటాం, దాన్ని డెబిట్ కార్డ్ అంటారు. క్రెడిట్ కార్డ్ అంటే మనం ముందు అమౌంట్ పే చేయం, మనకి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ చూసి మన డీటెయిల్స్ అన్నీ చెక్ చేసి క్రెడిట్ కార్డ్ ఇస్తారు. అప్పుడు ఇచ్చినప్పుడు మనం సర్టెన్ అమౌంట్ని మంత్లీ యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. షాపింగ్లో పాయింట్ ఆఫ్ సేల్స్ టెర్మినల్స్ ఉంటాయి కదా, అక్కడ యూజ్ చేసుకుంటాం. సో మంత్ అయిపోయాక మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఎంత అయిందో అప్పుడు మనం నెక్స్ట్ పే చేయాలన్నమాట. అంటే పోస్ట్ పేడ్లో మనం మంత్ అంతా యూజ్ చేసుకుంటాం, నెట్ ఎంత అవుతాయో అంత, కాల్స్కి ఎంత అయితే అంత, ఒక మంత్ అంతా అయిపోయాక మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేసి అమౌంట్ తీసుకుంటారు అన్నమాట. ఆ టైప్లో క్రెడిట్ కార్డ్. సో అడ్వాన్సెస్లో క్రెడిట్ కార్డ్స్ అనమాట. అడ్వాన్స్ అంటే ఏంటి? ముందుగా ఇచ్చేది. సో ఓవర్ డ్రాఫ్ట్, క్యాష్ క్రెడిట్, క్రెడిట్ కార్డ్స్ అనేవి అడ్వాన్స్లోకి వస్తాయి. నెక్స్ట్ డిస్కౌంటింగ్ ఆఫ్ బిల్స్. డిస్కౌంటింగ్ ఆఫ్ బిల్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకి సపోజ్ ఎక్స్ బ్యాంక్, ఒక ఆంధ్ర బ్యాంక్లో ఏదో ఒక బిల్ ఉంది, నాకు అమౌంట్ ఇది జూలై మంత్ కదా, ఒక డిసెంబర్ ఆ టైంకి ఒక 1 lakh వస్తుంది. కానీ బట్ నాకు ఇప్పుడు అర్జెంటుగా మనీ కావాలి. సో నేను ఏం చేస్తాను, ఆంధ్ర బ్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు అర్జెంటుగా మనీ కావాలంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే నాకున్న బిల్లు మీద 1 lakh వస్తుంది కదా, సో దాన్ని చూసి ఒక 90,000 నాకు ఇస్తారనమాట. సో నాకు అర్జెంటుగా మనీ కావాలి కాబట్టి 90,000 తీసుకుని నేను వచ్చేస్తాను ఆ బిల్లు వాళ్ళకి ఇచ్చేసి. సో when డిసెంబర్ వచ్చినప్పుడు బ్యాంక్స్ ఆ బిల్లుని క్యాన్సిలేషన్ చేసి అమౌంట్ని మన దగ్గర నుంచి రికవర్ చేస్తాయి. అంటే 1 lakh తీసుకుంటాయి. అంటే బ్యాంక్కి 10,000 వస్తుంది అనమాట. అలా
ఆ అమౌంట్ అనేది రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ బట్టి చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది, ఎంత పర్సంటేజ్ వాళ్ళు కట్ చేస్తారన్నది. సో దీన్నే డిస్కౌంటింగ్ ఆఫ్ బిల్స్ అంటారు. సమ్ అదర్ ఫంక్షన్స్, ఇంకా బ్యాంకింగ్ ఫంక్షన్స్ ఇవి కాకుండా ఇంకేమైనా చూద్దాం. ప్రొవైడింగ్ లాకర్ ఫెసిలిటీ, బ్యాంక్స్ లాకర్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తాయి కదా, ఐడియా ఉంది కదా, దీని మీద సమ్ ఛార్జ్ వాళ్ళు యూస్ తీసుకుంటారు. నెక్స్ట్ డెబిట్ కార్డ్స్ అనేది ఇందాక చూసాం కదా, ఏటీఎం కార్డ్స్ అవి ఉంటాయి కదా అవి. నెక్స్ట్ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ అందరూ యూస్ చేస్తున్నారు కదా, ఐబీపీఎస్ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్కి అమౌంట్ పే చేయాలన్నా ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ అని మొబైల్ బ్యాంకింగ్ అని అడుగుతాడు. ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ అంటే సిస్టంలో యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇస్తాడు, దాన్ని యూస్ చేసుకుని మనం ఆన్లైన్లో ఉన్న ఫ్లిప్కార్ట్లో అట్లా ఉన్న బుక్స్ ఏమైనా పర్చేజ్ చేయాలన్నా ఇలాంటి వాటికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట. మొబైల్ బ్యాంకింగ్ అంటే మొబైల్లో యూజ్ చేస్తారు, ఒక యాప్ ఏదైనా ఉంటుంది, లేదా మొబైల్ బ్యాంకింగ్, ఎస్ఎంఎస్ బ్యాంకింగ్ ఈ టైప్ ఉంటాయి. బట్ రీసెంట్గా మొబైల్ బ్యాంకింగ్, ఎస్ఎంఎస్ బ్యాంకింగ్ అనేది బాగా తగ్గిపోయింది, అందరి దగ్గర స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఉంటున్నాయి కాబట్టి ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ బ్యాంక్స్ ఏటీఎంస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాయి కదా. నెక్స్ట్ నెఫ్ట్, ఆర్టీజీఎస్. ఈ నెఫ్ట్, ఆర్టీజీఎస్ గురించి చూద్దాం ఇప్పుడు. నెఫ్ట్ అంటే నేషనల్ ఎలక్ట్రానిక్ ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్. దీనికి మినిమం లిమిట్, మ్యాక్సిమం లిమిట్ ఏమి ఉండదు, ఎంతైనా చేసుకోవచ్చు. బట్ నేపాల్ కంట్రీకి మాత్రం 50,000 లిమిట్ ఉంటుంది. మనం ఏదైనా అమౌంట్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి నెఫ్ట్ యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. అలాగే ఆర్టీజీఎస్, రియల్ టైమ్ గ్రాస్ సెటిల్మెంట్. ఇది మినిమం అమౌంట్ 2 lakhs, మ్యాక్సిమం నో లిమిట్. నెఫ్ట్కి ఆర్టీజీఎస్కి డిఫరెంట్ ఏంటంటే ఇది రియల్ టైమ్ గ్రాస్ సెటిల్మెంట్ అనమాట, వెంటనే అమౌంట్ వెళ్ళిపోతుంది. నెఫ్ట్ అయితే బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ 1 by 1 వెళ్తుంది. సో నెఫ్ట్ అనేది లేట్ అవుతుంది, ఆర్టీజీఎస్ అనేది ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. సో మిగతా ఇంకా బ్యాంకింగ్ కాన్సెప్ట్ అనేవి చాలా ఉన్నాయి. సో నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మిగతావన్నీ డీటెయిల్గా చూద్దాం. సో మీకు పీడిఎఫ్స్, మెటీరియల్స్ మీద, స్టాక్ జీకే మీద, కరెంట్ అఫైర్స్ మీద పీడిఎఫ్స్ ఏమన్నా కావాలనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇచ్చాను, ఈ బ్లాగ్లోకి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. అండ్ మీకు వీడియోస్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ ద యూట్యూబ్ ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.